नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 5 में गुजराती विषय भणीशुं। आपणे गुजराती विषय में पाठ 13 पाठ्यपुस्तक में पाठ ने समझ्या हता, बराबर। एमां आपणे आंबेडकर विषे जाण्युं हतुं, तो एमां आपणे पाठ पूर्ण कर्यो छे। तो आपणे हवे स्वाध्यायपोथीना जे प्रश्नो छे ए बाकी छे, ए माटे आपणे स्वाध्यायपोथीना प्रश्नो जोईशुं आजे। तो दरेक बाळको स्वाध्यायपोथी लईने बेसशे। तो चलो प्रश्न नंबर 1, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे चौरस बॉक्समां लखो। तो आपणे पहेलो प्रश्न जोईए तो भीमरावनी माताने साची अंजलि आपवा माटे तेना पिता शुं करवा मांगे छे। तो अहींया आपणे ऑप्शन 4 आप्या छे। पहेलुं छे भीमरावने सारो नागरिक बनाववा मांगे छे। बीजू है भीमरावने हृदय सरसो चांपवा मांगे छे। तीजू है भीमरावने सारू शिक्षण आपवा मांगे छे। जे चौथुं है पत्नीनी समाधि पर फूलो चढ़ाववा मांगे छे। तो चारेमांथी कयुं आवशे? तो पहेलुं ए मां जे छे के भीमरावने सारो नागरिक बनाववा मांगे छे। तो आपणे अहींया जवाब लखी सकीए ए। प्रश्न नंबर 2 है रत्न ते कई ढांक्युं रहे। लेखके आ वाक्य कोना माटे लख्युं छे? तो अहींया आपणे 4 ऑप्शन आप्या छे। पहेलुं छे सयाजीराव गायकवाड माटे, बीजुं छे ऑफिसना पट्टावाळा माटे, त्रीजुं छे पिता रामजीभाई माटे अने चौथुं छे भीमराव आंबेडकर माटे। तो कोना माटे छे? तो भीमराव आंबेडकर माटे। तो आपणे जवाब लखी सकीए डी। प्रश्न नंबर 3 छे आंबेडकरे सामाजिक उत्थाननी अनेक प्रवृत्तिओ करवा कई संस्था स्थापी। अहींया ऑप्शन जोईए आपणे तो बहिष्कृत हितकारणीय सभा, बहिष्कृत अहितकारणीय सभा, त्रीजुं ज्ञाति संस्था उत्थान अने चौथुं प्रबुद्ध भारत। तो सेना माटे हतुं? बहिष्कृत हितकारणीय सभा। तो आपणे जवाब लखी सकीए ए। चौथुं छे स्वावलंबन साची सहाय छे ए सूत्र आपणे कोणे आप्युं? अहींया ऑप्शन जोईए तो बाबा साहेब आंबेडकरे, ज्योतिबा फूलोए, बुद्धे अने चौथुं छे विनोबा भावे। ते कोणे आप्युं हतुं? तो बाबा साहेब आंबेडकरे आप्युं हतुं, बराबर। तो आपणे अहींया लखी सकीए ए। प्रश्न नंबर 5 भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर पाठ कोणे लख्यो छे? तो ऑप्शन में जोईए तो आंबेडकरे पोते, हास्यदया पंड्याए, कुमारपाल देसाईए के रमण सोनीए। तो कोणे लख्यो छे? तो हास्यदया पंड्याए, बराबर। तो आपणे जवाब लखी सकीए सी। हवे जुओ प्रश्न नंबर 2 के नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। तो आपने प्रश्न नंबर 1 आप्यो छे कि डॉक्टर आंबेडकरનું મૂળ નામ શું હતું? તો આપણે લખી શકીએ કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબનું મૂળ નામ ભીમરાવ હતું। પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ તો ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ મધ્યપ્રદેશના મહુ ગામમાં 14 એપ્રિલ 1891 में थयो हतो। प्रश्न नंबर 3 जोईए तो डॉक्टर भीमरावना माता पिताना नाम जणावो। तो आपणे लखी सकीए डॉक्टर भीमरावना मातानुं नाम भीमाबाई अने पितानुं नाम रामजीभाई हतुं। प्रश्न नंबर 4 आंबेडकरने कई वात खटती हती? तो आप लखी सकीए जवाब कि व्यक्तिना आवड़त होय तो ते जोवाती न हती पण ज्ञाति जोवाती हती। आ वात आंबेडकरने खटती हती। प्रश्न नंबर 5 भीमरावने उच्च अभ्यास माटे कोणे शिष्यवृत्ति आपी हती? तो आपणे पाठमां जोयुं हतुं ने, तो कोणे आपी हती? तो आपणे लखी सकीए कि भीमरावने उच्च अभ्यास माटे वडोदराना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े शिष्यवृत्ति आपी हती, बराबर। हवे जुओ प्रश्न नंबर 6
લંડન જઈને ભીમરાવે શાનો અભ્યાસ કર્યો? તો લંડન જઈને ભીમરાવે કાયદાનો અને અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. પ્રશ્ન નંબર 7. ડૉક્ટર ભીમરાવની વાંચન પ્રીતિ કેવી હતી? તો આપણે લખી શકીએ કે ડૉક્ટર ભીમરાવની વાંચન પ્રીતિ અનન્ય હતી. તેઓ પેટની ભૂખ વેઠીને પણ પુસ્તક ખરીદતા અને વાંચતા હતા. પ્રશ્ન નંબર 8. આંબેડકરે કયું પાક્ષિક શરૂ કર્યું? તો આંબેડકરે મૂકનાયક નામનું પાક્ષિક શરૂ કર્યું. પ્રશ્ન નંબર 3 કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે તો આંબેડકરે સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે કયા કયા કાર્યો કર્યા? તો આપણે લખી શકીએ કે આંબેડકરે સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે બહિષ્કૃત હિતકારણી સભા નામની સંસ્થા સ્થાપી. છાત્રાલયો, વાંચનાલયો અને શૈક્ષણિક વર્ગો અને સ્વાધ્યાય મંડળો ઊભા કર્યા. પ્રજાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે પણ તેમણે કૃષિ વિદ્યાલયો સ્થાપવામાં આવ્યા. પ્રશ્ન નંબર 2. આંબેડકરે સ્ત્રીઓના વિકાસ માટે કયા કયા કાર્યો કર્યા? તો આપણે લખી શકીએ કે આંબેડકરે સ્ત્રીઓના વિકાસ માટે અનેક કાર્યો કર્યા. તેમને શિક્ષક પ્રત્યે અભિમુખ કરી બાળ લગ્નનો વિરોધ કર્યો, વિધવા વિવાહનું સમર્થન કર્યું, ભારતીય સંવિધાનમાંથી લિંગભેદ નષ્ટ કરી સ્ત્રીને ગૌરવભર્યું સ્થાન અપાવ્યું, સ્ત્રીને સત્તા સ્થાને પહોંચવાનો, પિતાની મિલકતમાં ભાગ મેળવવાનો, પુનઃ લગ્ન તેમજ મતદાનનો અધિકાર અપાવ્યો. પ્રશ્ન નંબર 3. ડૉક્ટર ભીમરાવના જીવનના મહત્ત્વના કાર્યો કયા કયા છે? તો આપણે લખી શકીએ કે ડૉક્ટર ભીમરાવના જીવનના મહત્ત્વના કાર્યો 1. સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે મહત્ત્વની કામગીરી. 2. ધર્મનિરપેક્ષ આદર્શો અને સિદ્ધાંતો. 3. અસ્પૃશ્યોની હિત રક્ષા, મૂળભૂત હકો અને માનવના ગૌરવની જાળવણી. 4. સામાજિક ન્યાય તેમજ નારી ગૌરવ માટે મથામણ. પ્રશ્ન નંબર 4. નીચે ખરા વાક્ય સામે ખરાની અને ખોટા વાક્ય સામે ચોકડીની નિશાની કરો. એમાં પહેલું જોઈએ, ડૉક્ટર આંબેડકરનું નામ ભીમરાવ હતું. તો સાચું. બીજું, ભીમરાવને હોલકરે શિષ્યવૃત્તિ આપી હતી. તો સાચું આવશે કે ખોટું? તો હોલકરે આપી હતી શિષ્યવૃત્તિ? ના. તો વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું. પ્રશ્ન ત્રીજો છે, ભીમરાવને પદ્મવિભૂષણનો મરણોત્તર ઇલકાબ મળ્યો હતો. તો ખોટું. ચોથું, ભીમરાવ ઉપર બુદ્ધ, કબીર અને જ્યોતિબા ફૂલેનો પ્રભાવ હતો. તો સાચું. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 5. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આપણે પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો પિતા રામજીભાઈ ખાલી જગ્યાની શાળામાં શિક્ષક હતા. અહીંયા કૌંસમાં આપણને 2 ઓપ્શન આપ્યા છે, લશ્કર અને લક્ષર. તો કયું આવશે? લશ્કર. તો અહીંયા આપણે લખીશું લશ્કર. બીજું છે, આંબેડકરે સ્ત્રીઓને શિક્ષણ પ્રત્યે ખાલી જગ્યા કરી. તો કયું અભિમુખ આવશે? વિમુખ કરી કે અભિમુખ કરી? તો અભિમુખ કરી. બરાબર. ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો સ્ત્રીઓને મતદાન ખાલી જગ્યાનો અધિકાર મળે એ માટે આંબેડકરનો આગ્રહ હતો. તો આપણે કૌંસમાં જોઈએ તો કરવા અને આપવા. તો શું આવશે? મતદાન કરવાનો અધિકાર. બરાબર. ચોથું જોઈએ તો આંબેડકરને ખાલી જગ્યા દૂષણનો અનુભવ થયો.
તો સામાજિક અને સામાજિક કયું આવશે? તો અસામાજિક, બીજા નંબર સામાજિક દૂષણનો અનુભવ થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ કે નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. તો પહેલું છે નવાઈ, તો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અચરજ. બીજું છે તંગી, તો તંગીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અછત. ત્રીજું છે મહત્ત્વ, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અગત્ય. ચોથું છે ગરીબ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નિર્ધન. પાંચમું છે હૃદય, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે હૈયું. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 7. નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. તો પહેલું છે અંધકાર, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે પ્રકાશ. અનુકૂળ, તેનો થશે પ્રતિકૂળ. ત્રીજું છે દુર્ભાગ્ય, તો થશે સદભાગ્ય. ચોથું છે દોષ, તો થશે ગુણ. પ્રશ્ન નંબર 8. નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. તો સાચી જોડણી કઈ કઈ છે તમારે આમાંથી જોઈને લખવાની છે. તો આપણે જોઈએ. તો પહેલું છે માતૃસુખ, પછી અસ્પૃશ્ય, ભારત રત્ન, શિક્ષક અને શું છે સમાજદાર. પ્રશ્ન નંબર 9. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ લખો. તો પહેલું છે દાબી ન શકાય તેવું, તેને શું કહેવાય છે? અદમ્ય. બીજું છે સહેલાઈથી ન મળે તેવું, તેને શું કહેવાય? દુર્લભ. ત્રીજું છે દર પખવાડિયે પ્રકાશિત થતું સામાયિક, તેને કહેવામાં આવે છે પાક્ષિક. ચોથું છે માન બતાવવા સરકાર તરફથી અપાતું સન્માન, તેને કહેવાય છે ઇલકાબ. જ્યારે પાંચમું છે ગુરુ દ્વારા અપાતો મંત્ર, તો એને કહેવામાં આવે છે ગુરુ મંત્ર. પ્રશ્ન નંબર 10. નીચેના રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો. તો પહેલું છે પગે પાંખો ફૂટવી, બરાબર. તેનો અર્થ શું થશે? કે ખૂબ જ ઉત્સાહમાં આવી જવું. વાક્ય બનશે પપ્પા સાથે પ્લેનમાં જયપુર જવાનું છે, એ સાંભળી કલ્પેશના પગે પાંખો ફૂટી. બીજું છે પેટે પાટા બાંધવા, તો એનો અર્થ થાય છે ખૂબ જ દુઃખ વેઠવું. તો વાક્ય બનશે કે મા બાપ પેટે પાટા બાંધીને પોતાના છોકરાને ભણાવી ગણાવીને હોશિયાર કરે છે. ત્રીજું છે લોઢાના ચણા ચાવવા, તો એનો અર્થ થશે અત્યંત મુશ્કેલ કામ કરવું. વાક્ય બનશે એક પગે સાયકલ ચલાવવી એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. ચોથું આકાશ પાતાળ એક કરવા, તો એનો અર્થ થાય છે ખૂબ જ મહેનત કરવી. વાક્ય બનશે ખૂંખાર ચોરને પકડવા માટે પોલીસે આકાશ પાતાળ એક કર્યા. પ્રશ્ન નંબર 11. નીચેની ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર મૂકો. અહીંયા તમને ખાલી જગ્યા આપી છે અને કૌંસમાં 2 આપ્યા છે ઓપ્શન. તો ખાલી જગ્યા તો કયો આવશે? ઉત્તમ પહેલો છે. બીજામાં પુત્ર, તો પહેલો પુ, બરાબર. ત્રીજામાં શિષ્ય, તો પહેલું જે છે એ શિષ્ય. ચોથું છે ઉત્કર્ષ, તો કયું આવશે? પહેલાવાળું. પાંચમું છે મુશ્કેલી, તો કયું આવશે? બીજા નંબરનું, બરાબર. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 12. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો જુઓ અહીંયા શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પણ એ પહેલાં કયા કયા છે શબ્દો જોઈએ? ગ્રંથ, જ્ઞાતિ, ગરીબ, ગૌરવ અને ગૌવર્ણું. તો શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પહેલાં આવશે ગરીબ, પછી ગૌરવ, ગ્રંથ, ગૌવર્ણું અને જ્ઞાતિ.
બરાબર. એ પછી છે પ્રવૃત્તિ. તો પ્રવૃત્તિમાં જુઓ 1 નંબરની પ્રવૃત્તિ છે એમાં આંબેડકરનો કોઈ એક પ્રસંગ 10 લીટીમાં લખો એવું કીધું છે આપણને. તો આપણે લખી શકીએ કે આંબેડકરને સંસ્કૃત ભાષા પર અપાર પ્રેમ હતો, તેથી તેઓ સંસ્કૃતના વર્ગમાં જઈને બેઠા. સંસ્કૃત શિક્ષકે કહ્યું, આંબેડકર, અછૂત હોવાથી સંસ્કૃત શીખવાનો તેમને અધિકાર નથી. સંસ્કૃત શિક્ષકે એવું પણ કહ્યું કે સંસ્કૃત દેવોની ભાષા છે, એ બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈ શીખી શકે નહીં. આંબેડકરે પૂછ્યું, કોણે કહ્યું કે મને અધિકાર નથી? શિક્ષકે કહ્યું, મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે નીચલી જાતિના લોકો દેવોની ભાષા શીખી શકે નહીં. એ મનુસ્મૃતિને બાળી નાખવી જોઈએ. એમ કહીને આંબેડકરે સંસ્કૃતનો વર્ગ છોડી દીધો. આ રીતે તમે આંબેડકર વિશે બીજું જે કંઈ પણ તમને આવડતું હોય એ તમે લખી શકો છો. હવે જુઓ અહીંયા પ્રવૃત્તિ 2 કે નીચે દર્શાવેલા મહાપુરુષોએ આપેલા સૂત્ર લખો. તો આપણે જાણીએ છીએ અમુક સૂત્રો, તો કોણે કયું સૂત્ર લખ્યું છે જોઈએ. તો પહેલું છે ગાંધીજી. તો ગાંધીજીએ કયું સૂત્ર લખ્યું હતું? તો મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ, એ ગાંધીજીએ લખ્યું હતું. વિવેકાનંદ, તેમણે શું લખ્યું હતું? તો ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે મંડ્યા રહો. ત્રીજું લોકમાન્ય ટિળક, તો સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. ચોથું જવાહરલાલ નહેરુ, તેમણે શું લખ્યું હતું? આરામ હરામ હે. પાંચમું ડૉક્ટર આંબેડકર, એમણે શું લખ્યું હતું? તો સ્વાવલંબન જ સાચી સહાય છે, એ કોણે લખ્યું હતું? ડૉક્ટર આંબેડકરે. હવે પ્રવૃત્તિ નંબર 3 જોઈએ. ડૉક્ટર આંબેડકર સિવાય જેમને ભારત રત્ન સન્માન મળ્યું હોય તેવા 5 મહાનુભાવોના નામ જાણીને લખો. તો આપણે કયા લખી શકીએ? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ, આચાર્ય વિનોબા ભાવે, સચિન રમેશ તેંડુલકર, પછી છે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. બરાબર. આ સિવાય પણ જો તમને બીજા કોઈ નામ આવડતા હોય તો તમે આ સિવાય એ લખી શકો છો. પછી છે પ્રવૃત્તિ 4 કે નીચે આપેલા શબ્દોનું પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ કે નપુંસકલિંગમાં વર્ગીકરણ કરો. બરાબર. તો કયા શબ્દો છે? તો સૂર્યકિરણ, પિતા, પુસ્તક, શિક્ષક, જ્ઞાતિ, આઝાદી, દીકરો, બાળક અને ઉજાસ. તો આમને વર્ગીકરણમાં કરવાનું હોય તો સ્ત્રીલિંગમાં કયા આવશે? તો જ્ઞાતિ અને આઝાદી. જ્યારે પુલ્લિંગમાં પિતા, શિક્ષક, દીકરો અને ઉજાસ. જ્યારે નપુંસકલિંગમાં સૂર્યકિરણ, પુસ્તક અને બાળક. બરાબર. તો બાળકો, આ રીતે આપણે અહીંયા પાઠ 13 જે છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં, જેનું નામ છે ભારત રત્ન ડૉક્ટર આંબેડકર, તે પાઠ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય પોથીમાં. તો દરેક બાળકોએ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 13 સારા અક્ષરે પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. ઓકે. થેન્ક યુ.